जय श्री राधे कृष्ण। तो बंधुगण समस्त की बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम प्लस टू सेकेंड ईयर इच्छा दिन ओडिया बा ऑप्शनल ओडिया कमलपतिर भाग 2 पार्ट 2 को आज हम आलोचना करवा ना नहीं। ऑलरेडी पार्ट 1 सरी जाइए, जी देखी न जल्दी देखी नि एवं निज निज सांग पाक सेयार कर। तो पार्ट 2 रे कौन अच्छे चलते देखी रखा आ डेरी करवानी है। तो चलो तो पे आमर एपर्तन सरी जाइए पार्ट 1 आम सारी देते ना नहीं। तो आम एवं कौट देखा ना यू आरंभ करवा है। तो चल पढ़ा आरंभ करवा एथर कौन देती। आरे कुशेशय तुकी नित्य पुण्यमय अमृत हृदय पुंडरिक पुण्यतीर्थ पापित पिपाई पंके जन्मी अंगे तोर पंक लगे नहीं। ना कवि कहते उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत कहते आरे कुशेशय हे पद्म तुकी नित्य पुण्यमय अमृत हृदय। तू कौन नित्य अत सदा सर्वदा पुण्यमय तोर हृदय अमृत रूपक हृदय तोर पुण्यवंत हृदय तोर। तू को सदा सर्वदा पुण्यवंत पुण्यमय पवित्र पुंडरिक पुण्यतीर्थ पापित पिपाई पंके जन्मी अंगे तोर पंक लगे नहीं। कहले हे पुंडरिक हे पद्म। पुंडरिक कहले पद्म को बुझाई है। पद्म अन्य नाम हूँ पुंडरिक है। तो हे पुंडरिक कवि कहते हे पुंडरिक हे पद्म तू पुण्यतार्थी तू पुण्यतार्थी तू पुण्यवंत कहीं जानू कहीं ना तू पापी मानक पाई तू कौन सदा सर्वदा अच्छु तपी मानक पाई सदा सर्वदा अच्छु कहीं ना तोते जे पाप करे जे तपस्या करे तो से माने कौन करती तोते नहीं नेले पापी मैंने जो तोते तोड़िकी नियंती देवता नहीं चढ़ाती तो देवता नहीं अर्पण करती जहाँद्वारा कौन हुए से माने मुक्ति पाई जाती से कौन समस्त पाप दूरीभूत हो जाए। तो तू कौन एत पुण्यमय जे तोर कौन हुए पापी माने कौन तोते नहीं चली जाती समस्त पाप को दूरे दियंती एवं पंके जन्मी अंगे तोर पंक लगे नहीं। हे पद्म तू एमती सुंदर तू एमती गढ़ाई जे तू पंकर फुटुचु पंकर जन्म होचु किंतु तो देहरे काढ़ीचे टिके भी पंख लागू नाही। तू पंकर फुटी एते सुंदर एते सौंदर्य देखा जाऊ तो रूप एते कमनीय देखा जाए तो रूप बुझेला। तापर कौन देला विधाता विचित्र लीला कि प्रेम तोते सृजिला बसी भावुअछि मने रे पद्म सुंदर तो पाई लोड़ा कि एका पंक सरबर। एवं कहते विधातार एपरी विचित्र लीला कौन पाई जानी तो कि प्रेम जे तोते सृजिला अर्थ सृष्टि कला विधातार एमती लीला केमिति के जानी जे पंकर जन्म हो कि पंकर तोते जन्म दे कि तो देहरे पंक टिके भी लगुनि वर कौन तू आहरी सतत उज्ज्वल देखा जाऊचु तू सहस्र गुणर सौंदर्य कौन परिप्रकाश होचु बुझेला। एवं आउ कौन कहले आ कहले बसी भावुअछि मन रे पद्म सुंदर तो पाई लोड़ा कि क्या पंख सरबर। कवि ये कहते जे मु तोर से सौंदर्य को देखी तोर से विभव को देखी मुझे भावुछि बसिक आज भावुछि ना कौन तो पाई लोड़ा कि क्या पंख सरोवर तो पाई कौन ये पंख सरोवर पंखपूर्ण ये पोखरी तो पाई कौन लोड़ा तो पाई आवश्यक बुझेला। तो अच्छा बुझीपारे पर्यंत तापर देखिबा चलो पंक बिना पंकज की न पारिब फुटी कंटक मृणाल बिना न पारिब उठी जल परे हसी हसी देखाइबु रूप राशि पुण्यर जन्म सते ए पाप महिरे महत जन्म सते दरिद्र कोटिरे महत जन्म सते दरिद्र कोटिरे। ना कौन कहले कहले पंक बिना पंकज की न पारिबु फुटी। कवि कहते हे पद्म पंक बिना पंकज कहले पद्म ना कौन पाई पंकज कहला ना पंकरु जात पंकरु किए जात ना पद्म फूल है तो से दिन कह जाए जे पंक बिना पंकज हे पद्म पंक बिना तू कौन जात हो पारिबु तू कौन फुटी पारिबु
ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ କଣ୍ଟକ ମୃଣାଳ ବିନା ନ ପାରିବୁ ଉଠି। ଏବଂ କଣ୍ଟକ ମୃଣାଳ, ମୃଣାଳ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମନାଡ଼। ତ ପଦ୍ମନାଡ଼ରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା କଣ୍ଟା। ତ ଯେଉଁ ସେଇ କଣ୍ଟକିତ ଭରା ତୋ ମୃଣାଳ ବା ତୋ ପଦ୍ମନାଡ଼ ବିନା କ'ଣ ତୁ କ'ଣ ସେଇ ପଦ୍ମ ପଙ୍କ ରୂପକ ପୋଖରୀରୁ ତୁ କ'ଣ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବୁ? ତ ପଡ଼ିବ। ତ ପଙ୍କଜ କାହା ବିନା ଫୁଟି ପାରିବନି, ପଙ୍କ ବିନା। ପଦ୍ମ କାହା ବିନା ଫୁଟି ପାରିବନି ନା ପଙ୍କ ବିନା। ପଙ୍କ ନଥିଲେ ପଦ୍ମ କ'ଣ ଫୁଟି ପାରିବ? ଏବଂ କାହା ବିନା ସେ ଉଠି ପାରିବନି ଉପରକୁ, କଣ୍ଟକ ମୃଣାଳ। ପଦ୍ମନାଡ଼ ନଥିଲେ ସେ କ'ଣ କେବେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ ନା। ତ ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ ପଙ୍କ ଏବଂ ପଦ୍ମର ନାଡ଼ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିହେଲା। ତ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପଦ୍ମ ତୁ କ'ଣ ପଙ୍କ ବିନା ଫୁଟି ପାରିବୁ ନା କଣ୍ଟକ ମୃଣାଳ ବିନା ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବୁ? ଜଳ ପରେ ହସି ହସି ଦେଖାଇବୁ ରୂପରାଶି। କହିଲେ ଜଳ ପରେ ହସି ହସି ତୁ କ'ଣ ଜଳର ଉପରେ ହସି ହସି ଦେଖାଇବୁ ରୂପରାଶି। ଜଳ ପରେ ଅର୍ଥ ଜଳର ଉପରେ ହସି ହସି କି ତୋର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ରୂପରାଶି, ତୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଶୋଭାକୁ ଆଉ ଦେଖାଇବୁ, ତୋ ରୂପ ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ଝଲମଲ କରିଦେବୁ, ଝଲସାଇ ଦେବୁ। ବୁଝିହେଲା। ତ ପୁଣ୍ୟର ଜନ୍ମ ସତେ ପାପ ମହିରେ, ମହତ୍ଵ ଜନ୍ମ ସତେ ଦରିଦ୍ର କୋଟିରେ। ତ କହିଲେ ନା ଭଲ କଥାଟି କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯେମିତି ଦରିଦ୍ର କୁଟୀରରେ, ଗରିବ ଘରେ, ଗରିବର ଘରେ ଯେମିତି ମହତ ଲୋକ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କର, ସତ୍ ଲୋକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ବା ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ଘରେ ଦେଖିବ ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ମାନବିକତା, ତାଙ୍କ ମଣିଷପଣିଆ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଭଲ ଥିବ। ସେଇଥି ବିନା କୁନ୍ତଳା କୁମାର ସାବତ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର କୁଟୀରରେ, ଗରିବର କୁଟୀରରେ, ଗରିବର ଘରେ ମହତ ଲୋକଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏ ପାପ ରୂପକ ମହିରେ, ଏଇ ପଙ୍କିଳ ଧରଣୀରେ, ପାପ ରୂପକ କ'ଣ ସଂସାରରେ ପୁଣ୍ୟର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଆଜି ତୋର କ'ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ହୋଇ ଆଜି କ'ଣ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛୁ ଏଇ ପାପ ରୂପକ ସଂସାରରେ। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ବୁଝିଲେ ତ ଲାଇନ୍? ଯାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଫର୍ମ କର। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପଢ଼ିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ତାପରେ କହିଲେ ରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସୂନ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣିବି ତୋର ସୁମହତ ଗୁଣ, ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ପ୍ରିୟ କୋମଳ ଲଳିତ, ତୋ ରମ୍ୟ ବଦନ ସଙ୍ଗେ ଚିର ଉପମିତ, ସର୍ବପଟାନ୍ତର ସାର ତୁଳନା ନାହିଁ ଯାହାର, ଏପରିକି ଜନ୍ମିଅଛୁ ତୁ ଏ ଭବଧାମେ, ଲିହିଛି କି ସର୍ବସ୍ୱା ବିହି ପଦ୍ମ ନାମେ। ତ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସୂନ, ପଦ୍ମର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନାମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସୂନ। ରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସୂନ, ହେ ପଦ୍ମ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣିବୁ ତୋର ସୁମହତ ଗୁଣ, ତୋର ସେ ଭଲ ଗୁଣ, ସୁମହତ ଅର୍ଥ ଭଲ ଗୁଣ, ତୋର ସେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଗୁଣକୁ ମୁଁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, କେମିତି ଲେଖିବି? ତୁ ତ ସୁନ୍ଦର, ତୁ ମଧୁର, ତୁ ପ୍ରିୟ, ତୁ କୋମଳ, ତୁ ଲଳିତ, ସବୁ ସୁନ୍ଦରତା ତୋରି ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତୋରି ପାଖରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏବଂ ତୋର ରମ୍ୟ ବଦନ ସଙ୍ଗେ ଚିର ଉପମିତ, ତୋର ସେ ରମ୍ୟ ବଦନ, ତୋର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ବଦନ, ମୁଖ ସଙ୍ଗେ ଚିର ଉପମିତ, ସବୁ କିଛି ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖୁନେ ପଦ୍ମକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ତୁଳନା କରୁଛେ, ଯେ ତୋର ପଦ୍ମ ପରି ଆଖି, ଯେ ତୋର ପଦ୍ମ ପରି ହାତ, ତୋର ପଦ୍ମ ପରି ପାଦ, ତୋର ପଦ୍ମ ପରି ନାଭି, ନା ନାଇଁ ଆମେ କେତେ କ'ଣ ତୁଳନା କରୁଛେ ପଦ୍ମକୁ ନେଇକି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପଦ୍ମ ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ କୋମଳ, ଏତେ ଲଳିତ, ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ଯେ ତୋର ରମ୍ୟ ବଦନ ସଙ୍ଗେ ଚିର ଉପମିତ, ତୋର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବଦନ, ତୋର ମୁଖ ସଙ୍ଗେ ସବୁ କିଛି କ'ଣ ଉପମା କରାଯାଏ, ସବୁ କିଛି ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତୁ କ'ଣ ସର୍ବପଟାନ୍ତର ସାର ତୁଳନା ନାହିଁ ଯାହାର, ତୁ ହଉଛୁ ସର୍ବପଟାନ୍ତର, ସବୁର ତୁଳନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ, ତୁଳନା ନାହିଁ ଯାହାର, ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତ ଲେଖକ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏପରିକି ଜନ୍ମିଅଛୁ ତୁ ଏ ଭବଧାମେ, ଲିହିଛି କି ସର୍ବସ୍ୱା ବିହି ପଦ୍ମ ନାମେ। ଯେ ଏପରିକି ଜନ୍ମିଅଛୁ, ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁ ଏ ଭବଧାମରେ ଜନ୍ମିଅଛୁ, ଯେ ତୁ କ'ଣ ଏ ଭବଧାମରେ ଏମିତି ଜନ୍ମିଅଛୁ ଯେ ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ କିଛି, ବିହି ଅର୍ଥ ବିଧାତା,
ପଦ୍ମ ନାମରେ ଅର୍ଥ ତୋ ନାମରେ କ'ଣ ସବୁକିଛି ଦେଇଛି, ସବୁକିଛି ଲେଖିଦେଇଛି, ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ ତୁଳନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ସବୁ କ'ଣ ତୋରି ଭାଗରେ ହିଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ପଦ୍ମ ନାମରେ ହିଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିଲେ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ଏଇଟା ଟିକେ, ଯେ କବି କହିଲେ ହେ ପଦ୍ମ, ତୋର ସୁମହତ ଗୁଣ ଭଲ ଗୁଣ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି? ତୁ ତ ସୁନ୍ଦର, ତୁ ତ ଲଳିତ, ତୁ ତ ମଧୁର, ତୁ ତ କୋମଳ, ତ ତୋର ରମ୍ୟ ବଦନ ସଙ୍ଗେ ସବୁ କିଛି ତୁଳନା କରାଯାଏ ଏବଂ ତୁ ହେଉଛୁ ସର୍ବପଟାନ୍ତରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତୋର ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଭଳି ଜନ୍ମିଅଛୁ ତୁ ଭବଧାମେ, ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମିଅଛୁ ଯେ ବିଧାତା ବିହି କ'ଣ କରିଛି, ପଦ୍ମ ନାମରେ କ'ଣ ସବୁକିଛି ଲେଖିଦେଇଛି। ସେ ସୁନ୍ଦରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ପଟାନ୍ତରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସବୁକିଛି ପଦ୍ମ ନାମରେ ହିଁ ଲେଖି ଦେଇଛି। ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତେ ଏଥର? ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଆରେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ନାହିଁ କି ଜଗତେ କିଛି ତୋର ସମତୁଲ, ଏକାକୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତୋର ତୋହରି ଉପମା, ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିବ ଯା ତୋ ଦିବ୍ୟ ସୁଷମା। ଅଛିରେ ରାଜୀବ, ଅଛି ମୋ ଅନ୍ତରେ ଯିବ, ତୋଠାରୁ ମହତ୍ତ ବଳି, ତୋଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ଅତୁଳିତ ରୂପରାଶି, ପ୍ରେମ ସେ ଭାସ୍ୱର। ତ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆରେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ହେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ନାହିଁ କି ଜଗତେ କିଛି ତୋର ସମତୁଲ, ତୋର ସମତୁଲ, ତୋର ସମାନ ହେବା ପାଇଁ, ତୋ ସହିତ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ କ'ଣ କେହି ନାହିଁ? ଏ ଜଗତରେ କ'ଣ କେହି ନାହିଁ ତୋ ସହ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ? ଏକାକୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତୋର ତୋହରି ଉପମା, ତୋର ଏକାକୀ ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଖାଲି କ'ଣ ତୁ ତୋ ସହିତ ଉପମା କରିହେବୁ, ତୁ ତୋ ସହିତ ତୁଳନା କରିହେବୁ, ଆଉ କ'ଣ କାହାକୁ ନେଇ ତୋତେ ତୁଳନା କରିହେବନି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଦ୍ମ, ତତେ ନେଇ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଦେବୁ, ଯେ ତାର ପଦ୍ମପରି ଆଖି, ତାର ପଦ୍ମପରି ପାଦ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖିକି ନେଇ ତୋ ସହ ତୁଳନା କରିହେବନି। ଯେ ପଦ୍ମ, ଯେ ତୋର ରେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ତା ଆଖି ପରି ତୁ, ଯେ ତା ମୁହଁ ପରି ତୁ, ଯେ ତା ଆଖି ପରି ଏ ପଦ୍ମଫୁଲ, ବା ତା ମୁହଁ ପରି ଏ ପଦ୍ମଫୁଲ, ତା ପାଦ ପରି ଏ ପଦ୍ମଫୁଲ କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ କହିହେବ କ'ଣ ନା, ତା ପାଦ ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି, ତା ଆଖିଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି। ଅର୍ଥ କବିଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେ, ତୁ ଏଭଳି ପଟାନ୍ତର ତୁଳନାର ଉପରେ ଯେ ତୋର ତୁଳନା ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ତୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି, ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ତୁଳନା କରି ହେଇପାରିବୁ, ତୁ ଖାଲି ତୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ତତେ ହିଁ ତୁଳନା କରିହେବ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ନେଇ ତତେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ତୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିହେବ, ତତେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ତୁଳନା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ମୁହଁ, କାହାର ଆଖି, କାହାର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ତୋ ସହ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତୁ ସବୁ ତୁଳନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ବୁଝିହେଲା? ନାହିଁ କିଛି ଜିଣିବ ଯା ତୋ ଦିବ୍ୟ ସୁଷମା। ନା କ'ଣ କହିଲେ? ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ ଜିଣିବାକୁ, ଜିତିବାକୁ, କ'ଣ ତୋ ଦିବ୍ୟ ସୁଷମା, ତୋର ସେ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତୋର ସେ ରୂପକାନ୍ତିକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ତୁ ହେଉଛୁ ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତୁ ହେଉଛୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ତୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦିବା ପାଇଁ, ତୋ ଦିବ୍ୟ ସୁଷମାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ତାପରେ କହିଲେ ନା, ଅଛିରେ ରାଜୀବ, ଅଛି ମୋ ଅନ୍ତରେ ଯିବ, ତୋଠାରୁ ମହତ ବଳି, ତୋଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ଅତୁଳିତ ରୂପରାଶି, ପ୍ରେମ ସେ ଭାସ୍ୱର। ତାପରେ କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଅଛିରେ ରାଜୀବ, ଅଛି ମୋ ଅନ୍ତରେ ଯିବ। କହିଲେ ହେ ରାଜୀବ, ପଦ୍ମଫୁଲର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ରାଜୀବ, ହେଲା? ତ ହେ ରାଜୀବ, ହେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ଅଛିରେ, ମୋ ଅନ୍ତରେ ଜୀବ ଅଛି, ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ତୋଠାରୁ ମହତ ବଳି, ତୋଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ସିଏ ତୋଠାରୁ ମହତ, ତୋଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ଅତୁଳିତ ରୂପ ରାଶି, ପ୍ରେମ ସେ ଭାସ୍ୱର, ଏବଂ ତାର ସେ ଯେଉଁ ରୂପ ରାଶି, ତାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳିତ, ତୁଳନା କରିହେବନି। ପ୍ରେମରେ ସେ ଭାସ୍ୱର, ସେ କ'ଣ? ପ୍ରେମ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଭାସ୍ୱର କହିଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ହେଲା? ତ ତାର ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାର ରୂପ ଅତୁଳିତ, ତୁଳନା କରିହେବନି, କଳ୍ପନା କରିହେବନି, ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯେ ତାର କଳ୍ପନା କରିହେବନି। ସେ ତୋଠାରୁ ମହତ, ସିଏ ତୋଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ସର୍ଟରେ, ସେ କବି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ତୋ ସହିତ କ'ଣ କି ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ, ସମତୁଲ ହେବା ପାଇଁ? ଖାଲି କ'ଣ ତୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତେ ନେଇ ଉପମା କରିହେବ?
ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ ତୋ ସହ ତୁଳନା କରିହେବନି ଯେ ଏମିତି କ'ଣ କେହି ନାହିଁ ତୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଠୁ ଉପରେ, ତୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାପରେ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ରେ ରାଜୀବ, ଅଛି ଅଛି, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଜୀବ ଅଛି ଯେ ତୋ ଠାରୁ ମହତ, ତୋ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ଏବଂ ତାର ରୂପରାଶି, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି ଯେ ଅତୁଳିତ, ତୁଳନା କରିହେବନି, କଳ୍ପନା କରିହେବନି। ପ୍ରେମରେ ସେ ଭାସ୍ୱର ଅତି ଉଜ୍ଜଳମୟ, ବୁଝିହେଲା। ତା ରୂପରାଶି ଅତି ଆନନ୍ଦମୟ। ବୁଝିପାରିଲ ସବୁ ତ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଆରେ ତାମରସ ଏତନୁ ସରସେ ହସେ ମୋ ଆତ୍ମା ସାରସ, ଜଡ଼ତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ମର୍ତ୍ତେ ଅମରତ୍ୱ ରାଜି, ତମ ଜ୍ୟୋତି ମିଳିବା ହୁଏ ଛାୟାବାଜି। ପଙ୍କିଳ ଆବିଳ ପାପେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ନାନା ତାପେ, ନୀତି କାନ୍ଦେ ତଥାପି ଏ ଚାରୁ ଆତ୍ମା ଫୁଲ, ସମସ୍ତ ଜଗତେ କହ କାହିଁ ତାର ତୁଲ। ସେ କହିଲେ ହେ ତାମରସ, କବି କହିଲେ ହେ ତାମରସ, ହେ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ତାମରସ, ହେଲା। ତ ହେ ତାମରସ ଏତନୁ ସରସେ ହସେ ମୋ ଆତ୍ମା ସାରସ। ଏ ତନୁ ଅର୍ଥ ଏ ମନ, ଏ ମନର ସରସ, ଏ ମନର ପୋଖରୀରେ, ଏ ମନର ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୋ ଆତ୍ମା ସାରସ। ସାରସ କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପକ ଆତ୍ମା କ'ଣ ହୁଏ, ହସି ଉଠେ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? କାହିଁକି ନା କହିଲେ ରେ ପଦ୍ମ, ତୁ କ'ଣ ଯେମିତି ତୋର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପକୁ ନେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ କ'ଣ ହଉ ବା ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ହଉ ଆନନ୍ଦକର ରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ତୁ ସେଇ ଢଳ ଢଳ ରୂପ ରାଶିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୋହି ଦେଉ, ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୋ ଠାରୁ ମହତ ଯେଉଁ ମୋର ଏଇ ଆତ୍ମା ଫୁଲ, ଏଇ ଆତ୍ମା, ଏ ତନୁ, ଏଇ ମନ ରୂପକ ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ହସି ଉଠୁଛି। ଏବଂ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ମର୍ତ୍ତେ ଅମରତ୍ୱ ରାଜି, ତମ ଜ୍ୟୋତି ମିଳିବା ହୁଏ ଛାୟାବାଜି। ତ ଯେଉଁ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ମର୍ତ୍ତେ, ଏଇ ଜଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ, ଜଡ଼ ଲୋକକୁ, ନିର୍ଜୀବ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆତ୍ମାଟି ତାକୁ କ'ଣ ଅମରତ୍ୱ କରିଦେଉଛି, ତାକୁ ଦେବତ୍ୱ କରିଦେଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ଶରୀରର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେ ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଏ। ଏଇ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ରୂପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେଇ ରୂପ ଆଜି ଅମରତ୍ୱ ହେଇଯାଉଛି, ଜୀବିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ତମ ଜ୍ୟୋତି ମିଳିବା ହୁଏ ଛାୟାବାଜି। ଏବଂ ତମ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର, ଜ୍ୟୋତି ଅର୍ଥ ଆଲୋକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକର ମିଳନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାୟା ରୂପକ ବାଜି କ'ଣ ଖେଳିଯାଏ। ଏଇ ଜୀବନ ମରଣ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଆତ୍ମାଟି କ'ଣ ହୁଏ, ଆମକୁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ପଙ୍କିଳ ଆବିଳ ପାପେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ନାନା ତାପେ, ନୀତି କାନ୍ଦେ ତଥାପି ଏ ଚାରୁ ଆତ୍ମା ଫୁଲ, ସମସ୍ତ ଜଗତେ କହ କାହିଁ ତାର ତୁଲ। ଏବଂ ପଦ୍ମକୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ହେ ପଦ୍ମ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଙ୍କିଳ ଆବିଳ ପାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ନାନା ତାପେ, ନୀତି କାନ୍ଦେ ତଥାପି ଏ ଚାରୁ ଆତ୍ମା ଫୁଲ। ତ ଯେମିତି ଏ ପଙ୍କିଳ ସଂସାରରେ, ଏଇ ପାପ ରୂପକ ଏ ସଂସାରରେ ଏଇ ଆତ୍ମା ଫୁଲ ନୀତି ସହ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି, ଜଳିଛି। ନୀତି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ପାପର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ନୀତି କାନ୍ଦୁଛି। ଏଇ ଚାରୁ, ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ଚାରୁ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ହେଲା। এই ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଫୁଲ ସଦା ସର୍ବଦା ଏ ପଙ୍କିଳ ସଂସାରରେ ରହି, ଏ ପାପ ରୂପକ ସଂସାରରେ ନୀତି କ'ଣ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାପରେ। ନାନା ତାପ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାପରେ এই ଆତ୍ମା ଫୁଲ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତଥାପି ଏ ଆତ୍ମା ଫୁଲ କଷ୍ଟ ପାଇ ମଧ୍ୟ କହ, କଷ୍ଟ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ହସୁଛି, ତା ରୂପ ଶୋଧାକୁ ବଢ଼ଉଛି। କହ ସମସ୍ତ ଜଗତରେ କହ କାହିଁ ତାର ତୁଲ। ପଦ୍ମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପଦ୍ମ ତୁ କହ, ତା ସହିତ ସମାନ ହବ କିଏ? ତା ଠାରୁ ଆଉ କିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି? କହ, ତା ସହିତ ଆଉ କି ତୁଳନା କରିହେବ ସେ ଆତ୍ମଫୁଲ ସହିତ? ବୁଝିଲା? ତାପରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ପଦ୍ମକୁ କହିଛନ୍ତି କବି, ରେ ପଦ୍ମ, ଏ ତନୁ ରୂପକ ସରସରେ, ତନୁ କହିଲେ ଶରୀର, ଶରୀର ରୂପକ ପୋଖରୀରେ ମୋ ଆତ୍ମା ସାରସ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା, ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାৎ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋ ତନୁ ରୂପକ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଖେଳୁଛି, ସେଇ ଶରୀର ରୂପକ ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ହସି ଉଠୁଛି। ଏବଂ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ମର୍ତ୍ତେ ଅମରତ୍ୱ ରାଜି, ତମ ଜ୍ୟୋତି ମିଳି ହେବା ହୁଏ ଛାୟାବାଜି।
ଏ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଏଇ ଭଲ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଜଡ଼ତ୍ୱ ମଣିଷକୁ, ଏଇ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଏ ଆତ୍ମା ଫୁଲ ଅମରତ୍ୱ କରିଦେଉଛି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ କ'ଣ ଜୀବନ ଦେଉଛି ଏ ଆତ୍ମା ଫୁଲଟି। ତ ଆତ୍ମା ଆଜି ନଥାନ୍ତା, ସେଇ ଶରୀର ଆଜି କ'ଣ ଜଡ଼ତ୍ୱ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ପଙ୍କିଳ ଆବିଳ ପାପେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ନାନା ତପେ। ଏବଂ ତ ଏଇ ପାପ ରୂପକ ସଂସାରରେ ନାନା ତାପ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏଇ ମନ ସଦାସର୍ବଦା ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଏ ମନ ସଦାସର୍ବଦା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି, ଜଳି ଉଠୁଛି। ତଥାପି ସେ କ'ଣ ଏଇ ତନୁ ରୂପକ ସରସରେ, ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ପୋଖରୀ ହସି ଉଠୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ରେ ପଦ୍ମ କହ କହ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି କିଏ ହସି ଉଠିବ? ତୁମେ କହ ତୁ, ତା ସହ କାହାର ତୁଳନା କରିହେବ? ତା ସହ ସମାନ କିଏ ହବ? ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିପାରିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ। ଚାଲ, ଯେ କ'ଣ କହିଲେ? ବିଧାତାର ସାର ସୃଷ୍ଟି ଅପୂର୍ବ କିରତି, ମରଦେ ଅମରାତ୍ମା କରେ ଯା ବସତି। ଦୁଃଖ କଣ୍ଟକେ ଜଡ଼ିତ ମୃଣାଳ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ। ପାପ କାଳ ବ୍ୟାଳ ପୁଣି ମୂଳ ଦେଶେ ତାର, ଭୀଷଣ କାନନ ସ୍ଥଳୀ ପରାଏ ସଂସାର। ଭୀଷଣ କାନନ ସ୍ଥଳୀ ପରାଏ ସଂସାର। ତ ଏଠି କବି କହିଲେ ନା କ'ଣ କହିଲେ? ନା ବିଧାତାର ସାର ସୃଷ୍ଟି ଅପୂର୍ବ କିରତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାତାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାର ସୃଷ୍ଟି, ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଚିଛନ୍ତି, ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପକ ସୃଷ୍ଟିର ସେ ଅପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତି, ଅପୂର୍ବ ସେ କିରତି ନା କ'ଣ? ମର ଦେହ ଅମରାତ୍ମା କରେ ଯା ବସତି। ବିଧାତା ଏପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛି ଯେ ମର ଦେହରେ, ଜଡ଼ତ୍ୱ ଦେହରେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ଦେହରେ କ'ଣ କରେ? ଏଇ ଅମରାତ୍ମା, ଅମର ରୂପକ ଆତ୍ମା, ଯାହାର ମରଣ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ମରଣ ଅଛି? ନାଇଁ ନା। ତ ସେଇଦିନ କହିଲେ ଏଇ ଅମରାତ୍ମା ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏ ଅମରାତ୍ମା କ'ଣ? ବାସ କରେ। ତ ବିଧାତା ଏପରି ସୃଷ୍ଟିକି ରଚିଛି, ଯେ ଏଭଳି ସର୍ଜନା କରିଛି, ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ମର ଦେହରେ, ଗୋଟେ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଦେହରେ ଜୀବନ ଅମରତ୍ୱ ରୂପକ ଏ ଆତ୍ମାଟି କ'ଣ କରୁଛି? ବସବାସ କରୁଛି। ଦୁଃଖ କଣ୍ଟକେ ଜଡ଼ିତ ମୃଣାଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ। ଏବଂ ଦୁଃଖ ରୂପକ କଣ୍ଟାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି, ରେ ପଦ୍ମ, ତୁ ଯେମିତି କଣ୍ଟାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଉ, ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଅମରାତ୍ମା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ? ନାନା ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପାପ, ନାନା ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କ'ଣ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ସବୁ କିଛିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି କ'ଣ ସହିଥାଏ, ସହନ ଶକ୍ତି ତାର ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ପାପ କାଳ ବ୍ୟାଳ ପୁଣି ମୂଳ ଦେଶେ ତାର, ଭୀଷଣ କାନନ ସ୍ଥଳୀ ପରାଏ ସଂସାର। ନା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରେ ପଦ୍ମ, ତୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର କଣ୍ଟକିତ ନାଡ଼ ଥାଏ, ତୋର ପଦ୍ମ ମୃଣାଳ করে କଣ୍ଟା ଭରିଥାଏ। ଏବଂ ତୋ ତଳେ ମୂଳ ଦେଶରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସାପ। ବ୍ୟାଳ କହିଲେ ସର୍ପ। ହେଲା? ତ ତୋର ମୂଳ ଦେଶରେ କ'ଣ ଥାଏ? ନା ସର୍ପ ଥାଏ। ଏବଂ ଭୀଷଣ କାନନ ସ୍ଥଳୀ ପରାଏ ସଂସାର। ଏ ସଂସାର ଗୋଟେ ଭୀଷଣ, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କାନନଟି। କାନନ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ। ତ କବିଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କଣ୍ଟକିତ ନାଡ଼ର ମୂଳରେ ସର୍ପ ବାସ କରେ, ତଥାପି ପଦ୍ମ କ'ଣ ତା ଦେହରୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦିଏ ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇ ସଂସାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କାନନ, ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପାପ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ବଞ୍ଚିବା ମରିବାର ଠିକଣା ନଥାଏ। ତ ଏଇ ସଂସାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥଳୀ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଯେ କ'ଣ ସେଠି ବଞ୍ଚିବା ମରିବାର କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ତଥାପି ସେଇ ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଫୁଲ, ସେଇ ଅନ୍ତରର ଜୀବ, ସେଇ ଅମରାତ୍ମା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରେ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ହସି ଉଠେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ପଦ ଦେଖିବା। ତ ଲାଷ୍ଟ ପଦ ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖ।
ଯେ ବିଜନେ ଗୋପନେ ଫୁଟି ଉଠେ ସେ ବିକଶି ସେ ପ୍ରେମ ଅରୁଣ ପ୍ରିୟ କିରଣେ ଉଲ୍ଲାସୀ। ରବି ବିନା ରାଜୀବର ନାହିଁ ଆଉ ଗତ୍ୟନ୍ତର ତେସନେ ସେ ରବି ବିନା ଏ ଆତ୍ମା ରାଜୀବ। ଲପନେ ସୁହାସେ ସତେ ଆନକେ ସୃଜୀବ ଲପନେ ସୁହାସେ ସ୍ରୋତେ ଆନକେ ସୃଜୀବ। ନା କହୁଛନ୍ତି କବି ଏଠି କହିଲେ ନା କ'ଣ କହିଲେ ନା ବିଜନେ ଗୋପନେ ଫୁଟି ଉଠେ ସେ ବିକଶି ସେ ପ୍ରେମ ଅରୁଣ ପ୍ରିୟ କିରଣେ ଉଲ୍ଲାସୀ। ନା ବିଜନେ ବିଜନ କହିଲେ ଏକାନ୍ତରେ। ଏକାନ୍ତରେ ଯେମିତି କ'ଣ ଗୋପନରେ ଏକାନ୍ତରେ ବା ଗୋପନରେ ଯେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠେ। ସେ ପ୍ରେମ ଅରୁଣ ପ୍ରିୟ କିରଣ ଉଲ୍ଲସୀ ଏବଂ ଅରୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ସେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଉଠେ ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇ ଆତ୍ମା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବିଜନରେ ଏକାନ୍ତରେ କ'ଣ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ସେଇ ଅରୁଣ ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କିରଣରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠେ। ସେ କ'ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ। ତୁ ଯେମିତି ନିର୍ଜନରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠୁ ଇଏ ବି ସେମିତି ନିର୍ଜନରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠେ। ତୁ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କ'ଣ କିରଣରେ ତୁ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠୁ ଇଏ ବି ସେମିତି ତା ସ୍ୱାମୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠେ। ରବି ବିନା ରାଜୀବର ନାହିଁ ଗତ୍ୟନ୍ତର। ଯେମିତି ରବି ବିନା ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା ରାଜୀବର ଅର୍ଥ ପଦ୍ମଫୁଲର ଯେମିତି ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ପଦ୍ମଫୁଲଟି ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ ତ ତେସନେ ସେ ରବି ବିନା ଏ ଆତ୍ମା ରାଜୀବ। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ରବି ସେ ପରମାତ୍ମା ରୂପକ ରବି ବିନା ସେଇ ପରମାତ୍ମା ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଏଇ ଆତ୍ମା ରୂପକ ପଦ୍ମ। ତ ଏଠି ପରମାତ୍ମାକୁ ରବି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ରାଜୀବ ବା ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ରୂପକ ରବି ବିନା ଏଇ ଆତ୍ମା ରୂପକ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ରାଜୀବର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଲପନେ ସୁହାସେ ସତେ ଆନକେ ସୃଜୀବ। ତ ଲପନେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲପନେ ଅର୍ଥ ମୁଖ ବା ବଦନ ହେଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଖ ସୁହାସେ ସତେ ଆନକେ ସୃଜୀବ ତ ସେଇଭଳି ତାର ଯେଉଁ ମୁଖ ତାର ଯେଉଁ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସେ ହସ ସୁହାସେ ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସେ ହସ ଆଉ କିଏ ସୃଜିବ ଆଉ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପଦ ଭଲସେ ଶୁଣ ଆଉ ଟିକେ। ତ ଏଠି କବିଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ରବି ଓ ରାଜୀବ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଭଳି ଗୋଟେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରବି ଆଉ ରାଜୀବ ପଦ୍ମଫୁଲ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଭଳି। ଯେମିତି ରବି ବିନା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା ରାଜୀବର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଆସିଲେ ରାଜୀବ ଫୁଟି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇପାରିବନି ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବନି। ରବି ଯଦି ନ ଆସିବେ ରାଜୀବ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ପଦ୍ମର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା ଏ ପଦ୍ମଫୁଲର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା ପଦ୍ମଫୁଲ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ ସେହିପରି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ରବି ବିନା ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା ଏ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ରାଜୀବର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। ଏ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ରାଜୀବ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ପରମାତ୍ମା ରୂପକ ସେ ରବି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏ ଆତ୍ମା ରୂପକ ରାଜୀବ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ସେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତା। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ ଶୈଳୀ କି ଆନନ୍ଦମୟ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର କମଳ ପ୍ରତି କବିତାଟି ଆମର ସରିଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଯାହା କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତାକୁ ପଢ଼ି ରଖିବା ହେଲା। ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।